தமிழ் மேட்ரிமோனி ஆடி ஆஃபர் இப்ப மெம்பர்ஷிப் எடுங்க, ஆடில ஃப்ரீயா யூஸ் பண்ணுங்க. நீட் வினாத்தாள் கசிவு பற்றி விவாதிக்க தயார் என மக்களவையில் நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு தெரிவித்திருக்கிறார். மூன்றாவது நாளாக எதிர்க்கட்சிகள் கடும் அமளியில் ஈடுபட்டிருக்கின்றன. நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம் பற்றி மக்களவையில் விவாதிக்க வேண்டும் என எதிர்க்கட்சிகள் மூன்றாவது நாளாக அமளியில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய சூழலில் தற்போது நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு அது பற்றி விவாதிக்க மத்திய அரசு தயார் என்று தெரிவித்திருக்கிறார். நீட் வினாத்தாள் கசிவு பற்றி விவாதிக்க மத்திய அரசு தயார் என மக்களவையில் நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு எதிர்க்கட்சிகளுக்கு பதிலளித்திருக்கிறார். மக்களவையில் மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு பேசியதை இப்போது பார்க்கலாம். अध्यक्ष महोदय जी, 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। अखिलेश बोलना चाहते हैं। अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, अखिलेश जी, आपको नहीं बोलने दे रहे। ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? आपको मैंने बोलने के लिए कहा, 1 मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात अखिलेश जी, नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी 1 मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब पे हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? माननीय सदस्यगण, सभी लोगों के मत आ गए हैं। आप भी चर्चा चाहते हैं, ये भी चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा करने को तैयार है। आप आइए, कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, सरकार चर्चा को तैयार है। आप आइए चर्चा करने को। ऐसे गैलरी में बैठकर चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी। आप अपनी सीट पर बैठे, कितनी देर करनी, किस नियम के तहत करिए, आप बैठिए। सरकार ने कहा है कि खुले मन से कहा हम चर्चा को तैयार है और सबका मत आ गया है। अब आपके आपस के विवाद को मैं सीट पे बैठ के नहीं निपटा सकता। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। எதிர்க்கட்சிகளின் அமளி காரணமாக நாடாளுமன்ற இரு அவைகளும் 2 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிறது. 12 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்ட நிலையில் அதன் பிறகாக அவை தொடங்கிய நிலையில் எதிர்க்கட்சிகள் அமளியில் ஈடுபட்டன.
நீட் வினாத்தாள் கசிவு குறித்து விவாதிக்க தயார் என மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு தெரிவித்த பிறகும் எதிர்க்கட்சிகள் கடும் அமளியில் ஈடுபட்டிருக்கின்றன. விவரங்களோடு மூத்த செய்தியாளர் கணபதி நம்முடைய இணைந்திருக்கிறார். கணபதி, நீட் வினாத்தாள் கசிவு குறித்து விவாதிக்க தயார் அப்படின்னு கிரண் ரிஜிஜு சொல்லியுமே எதிர்க்கட்சிகள் ஏன் அமளியில் ஈடுபட்டன? காட்சிகளில் பார்த்தோம், சமாஜ்வாதி கட்சி தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் சபாநாயகர் ஓம் பிர்லாவோட கடுமையான வாதத்திலையும் ஈடுபட்டிருந்தாரு. மக்களவையில என்ன நடந்துச்சு, விரிவா பதிவு செய்யும். நிச்சயமாக, அதாவது இன்று மக்களவையிலே காலை 11 மணிக்கு கூடிய போது அமளி காரணமாக 12 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது. 12 மணிக்கு மீண்டும் கூடிய போது மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு அரசு தரப்பு நீட் தொடர்பான விவாதத்துக்கு தயார் என தெரிவித்தார். எவ்வளவு அவகாசம் இந்த விவாதத்துக்கு ஒதுக்க வேண்டும், எந்த விதியின் கீழ் நடத்த வேண்டும் என்பதெல்லாம் ஏற்கனவே ஒவ்வொரு கட்சிகளின் குழு தலைவர்களுடன் ஆலோசனை நடத்திக் கொண்டிருக்கிறோம். நிச்சயமாக இந்த விவாதத்தை நடத்தலாம், நாங்கள் இந்த விவாதத்தை தொடங்குவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் என தெரிவித்தார். ஆனால் அதே சமயத்திலே காங்கிரஸ் கட்சியின் கேசி வேணுகோபால் மக்களவையிலே முதலிலே கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும், அதன் பிறகுதான் நாம் இங்கே விவாதத்தை நடத்த முடியும் என்று வலியுறுத்தினார். தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா என்ற கோரிக்கை இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. ஆனால் இருந்த போதிலும் தற்போது நாடாளுமன்றத்தின் விவாதம் நடத்துவதற்கும் முதலிலே பிரதான் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்பதற்கும் தொடர்பு படுத்துவது ஒரு புதிய திருப்பமாக அமைந்திருக்கிறது. அந்த திருப்பத்தின் காரணமாகத்தான் தற்போது சமாஜ்வாதி கட்சியின் தலைவரான அகிலேஷ் யாதவ் இன்று கோபமடைந்தார். அவர் மக்களவையிலே ராஜினாமாவை எப்போது வேண்டுமானாலும் பெற்றுக்கொள்ளலாம், ராஜினாமா பெறுவதற்கு மக்களவையில் மாநிலங்களவையில் விவாதம் நடத்த வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை, அவைக்கு வெளியிலே ராஜினாமா நடைபெறும். ஆகவே தற்போது மாணவர்களின் நலன் குறித்து நாம் விவாதிக்க வேண்டும். மாணவர்கள் இளைஞர்கள் தாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள், அவர்கள் தாக்கப்பட்டது ஏன், அதற்கு காரணம் யார் என்பது குறித்து விவாதம் தேவை. மாணவர்களின் எதிர்காலம் குறித்து விவாதம் தேவை. ஆகவே இது போன்ற தேவையற்ற கோரிக்கைகள் காரணமாக விவாதம் தாமதப்படக்கூடாது என்ற கருத்தை வலியுறுத்தினார். எதிர்க்கட்சிகளுக்கு உள்ளேயே இந்த விஷயத்திலே சிறிது கருத்து வித்தியாசங்கள் இருப்பதாக தோன்றுகிறது. ஆகவேதான் ஆளும் தரப்பு தற்போது விவாதத்துக்கு தயார் என்று சொல்கிற போதிலும் எதிர்த்தரப்பிலிருந்து அதற்கு எப்போது விவாதத்தை தொடங்கலாம், எப்படி எந்தெந்த விதிகளின் கீழ் விவாதம் நடத்தலாம் என்றெல்லாம் அடுத்த கட்டங்களுக்கு போவதற்கு பதிலாக மீண்டும் ஒருமுறை மக்களவை கடும் அமளியிலே மூழ்கி இருக்கிறது. தொடர் முழக்கங்கள் எழுந்த காரணத்தால் அவை தற்போது 2 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிறது. சமாஜ்வாதி கட்சியின் தலைவரான அகிலேஷ் யாதவ் நேற்று ராகுல் காந்தியுடன் பிரதமர் இல்லத்தின் நுழைவாயிலே தர்ணா போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டார். அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் பல்வேறு எதிர்க்கட்சிகளைச் சேர்ந்தவர்களும் கலந்து கொண்ட நிலையிலே தற்போது ஏன் ஒருங்கிணைந்த நிலைப்பாடு இல்லாமல் இருக்கிறது என்பது புரியாத புதிராக இருக்கிறது. ஆகவேதான் இன்று அகிலேஷ் யாதவ் மற்றும் சமாஜ்வாதி கட்சியைச் சேர்ந்தவர்கள் மிகவும் கோபமடைந்து உடனடியாக விவாதம் தேவை என வலியுறுத்தினார்கள். மேலும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சரத்பவார் மற்றும் அவரது மகளான சுப்ரியா சுலே சந்தித்திருக்கிறார்கள். சுப்ரியா சுலே மற்றும் சரத்பவார் நேற்று ராகுல் காந்தியுடன் தர்ணா போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டார்கள். இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே பல்வேறு விதமான அரசியல் ரீதியான நகர்வுகள் இருப்பதாக தெரிகிறது. ஆகவேதான் நாடாளுமன்றம் மீண்டும் முடங்கியிருக்கிறது. டெல்லி தலைநகர் களம் மட்டுமல்ல, அரசியல் களத்திலுமே சூடுபிடித்திருக்கிறது. நாடாளுமன்ற நடவடிக்கைகள் தொடர்பான தங்களுடைய விரிவான தகவல்களுக்கு நன்றி கணபதி. தமிழ் மேட்ரிமோனி ஆடி ஆஃபர். இப்ப மெம்பர்ஷிப் எடுங்க, ஆடில ஃப்ரீயா யூஸ் பண்ணுங்க.